નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો કે ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત આપણી આસપાસ સમયની આરપાર। વિધાનસભાની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે અને દિવસે ને દિવસે રાજકારણ ગરમાયું છે, ત્યારે નરેશ પટેલ અને હાર્દિક પટેલને લઈને પણ રાજકારણ ગરમાયું છે। 29 એપ્રિલે નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાત પાટીદાર બિઝનેસ સમિટને વર્ચ્યુઅલ રીતે સંબોધિત કરી અને આ સંબોધન વખતે ગર્ભિત અવાજમાં એવું કહી દીધું હતું કે તમારા વિસ્તારમાં કેટલાક છોકરાઓ છે જેઓ અમારી સામે ઝંડા લહેરાવે છે, તેઓને ખબર પણ નહીં હોય કે તમે તમારા દિવસો અંધકારમાં કેવી રીતે વિતાવ્યા। તેમને કહો તમે કેવા દિવસો જોયા છે અને આપણે ક્યાંથી આવ્યા છીએ તે વિશે। અહીંથી જ ખબર પડી ગઈ હતી કે મોદીએ પાટીદારોને ભાજપ તરફ કરવા માટે બ્યુગલ ફૂંકી દીધું છે। નરેશ પટેલ સસ્પેન્સ બનાવવામાં રહી જશે અને હાર્દિક ભાજપના વખાણ કરતો બેઠો રહેશે તો પાટીદાર સમાજ વહેંચાઈ જશે, તેનો ફાયદો ભાજપ લે। 29 એપ્રિલના રોજ નરેન્દ્ર મોદીએ પાટીદાર સંગઠન સરદારધામ દ્વારા આયોજિત ગુજરાત પાટીદાર બિઝનેસ સમિટને વર્ચ્યુઅલી રીતે સંબોધિત કર્યું। આ વર્ષે મોદીએ સુરતમાં પ્રથમ વખત સમિટની ત્રીજી આવૃત્તિને વર્ચ્યુઅલી રીતે સંબોધવાનું નક્કી કર્યું હતું। 2015ના પાટીદાર આંદોલનના સ્પષ્ટ સંદર્ભમાં મોદીએ ત્યારે એવું કહ્યું હતું, તમારા વિસ્તારમાં કેટલાક છોકરાઓ જેઓ અમારી પાસે ઝંડા લહેરાવે છે, તેઓને ખબર પણ નહીં હોય કે તમે તમારા દિવસો અંધકારમાં કેવી રીતે વિતાવ્યા। તેમને કહો તમે કેટલા દિવસો જોયા છે અને આપણે ક્યાંથી આવ્યા છીએ તે વિશે। અહીંથી જ ખબર પડી ગઈ હતી કે નરેન્દ્ર મોદીએ પાટીદારોને ભાજપ તરફી કરવા બ્યુગલ ફૂંકી દીધું છે। हमें हमारा हक चाहिए, हम भीख नहीं मांग रहे, अगर दोगे तो प्यार से लेंगे, नहीं तो छीन लेना हमें भी आता है। कुछ लोग इस आंदोलन को तोड़ने के लिए पूरे प्रयास में है, जैसे कोई राजनीतिक पार्टी खड़ी हो गई हो। अरे भाई, हम कोई कांग्रेस या भाजपा से नहीं है, हम तो सरदार के वंशज हैं, पाटीदार का खून हम में है। और भाजपा कांग्रेस सिर्फ 5 साल या 10 साल के लिए रखती है, यही पाटीदार समाज आपको बरसों तक यहाँ बीच में रखेगा, क्योंकि हम किसी खून के साथ गद्दारी नहीं करते, जो खून अपना है उसे बहुत आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। इस हक को हम भीख नहीं मांगते, हमारे आने वाली पीढ़ी के हक की बात है, हमारे आने वाली पीढ़ी के विकास की बात है। अगर इस देश का युवा इसी रोड पर आंदोलन के जरिए अपना हक मांगने निकलता है और उसे योग्य हक नहीं मिलता, तो उनमें से ही कोई नक्सलवाद पैदा हो सकता है, उसी में ही कोई आतंकवाद पैदा हो जाता है। कुछ लोग ने बोला भाई तुम्हारे गुजरात में तो तुम्हारा पॉलिटिकल पावर बहुत अच्छा है, मैं तो ठीक है गुजरात में देख लिया, बिहार में नहीं देखा, नीतीश कुमार हमारा है। आंध्र प्रदेश में नहीं देखा, चंद्रबाबू नायडू हमारा है। पूरे हिंदुस्तान से हमारे गुजरात में कितने एमपी है पाटीदार? 6 ही है, सिर्फ 6। पूरे हिंदुस्तान से हम 117 एमपी हमारे हैं, किसी को नहीं मालूम है। और इन 117 की ताकत क्या है मालूम है? संसद भवन पर हमारा हक होना चाहिए। 2017ની વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ પહેલા વિમુખ થયેલા પાટીદાર સમુદાયને આકર્ષવા માટે પીએમ મોદી દ્વારા વધુ એક પ્રયાસ કરાયો। માર્ચથી મોદીએ ગૃહ રાજ્ય ગુજરાતમાં જે 17 કાર્યક્રમોને સંબોધિત કર્યા હતા, તેમાંથી 6નું આયોજન પાટીદાર સમુદાય સાથે મજબૂત જોડાણ ધરાવતા જૂથો દ્વારા કરવામાં આવ્યું। હાર્દિક પટેલની આગેવાની હેઠળના પાટીદાર અનામત આંદોલનને પગલે 2017ની ચૂંટણી પહેલા અમુક અંશે નારાજ થયેલા પાટીદારોને પાછા લાવવા માટે ભાજપના નેતૃત્વ પટેલ મુખ્યમંત્રી સાથે આખું નવું મંત્રાલય લાવવા સહિત બનતું બધું જ કરી રહ્યું છે। 20 सालों से इस देश का युवा अपने दिल की आहट और उसे बात करने के लिए खुले मैदान में आता था, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व किसी बड़े के हाथ में था और पॉलिटिशियनों की वजह से वो टूट गया। 10 सालों के अंदर 500 लड़के को जॉब मिलती है, 500 सिर्फ 10 साल में। 8 से 9 हज़ार किसान आत्महत्या कर लेते हैं और जॉब नहीं मिलने की वजह से बच्चे जो छोटे होते हैं उसकी माँ विधवा होती है, वो आत्महत्या कर लेता है। ये सबके दिल की आहट है और इसी वजह से आरक्षण का मुद्दा चला हुआ है और मैं मानता हूँ उसे राष्ट्रव्यापी बनाना है। स्टेट से बाहर तो हम अपने सब भाइयों को मिलने जा रहे हैं जो अगले सभी, क्योंकि जाट का भी जो मुद्दा चल रहा है तो उन लोगों ने बुलाया था कि आपको आना है इसमें। हमने कहा चलो ठीक है आते, लेकिन मिलते हैं पहले और मिलने जा रहा हूँ। और जो
वो सीधी बात जो शो है ना उसमें उन लोगों ने बोला इसलिए जा रहा हूँ और उससे मिलने वाला हूँ। स्पेशली इसकी मूवमेंट के लिए नहीं जा रहा है। जब जरूरत पड़ेंगे जाएंगे तो जंतर मंतर पर जाएंगे। मैं तो सस्पेंड की बात करता हूँ। ये हिंदुस्तान में तो सिर्फ और क्या पंच ही बनते, कमेटी बनती, हिंदुस्तान में यही बनता है। आज तक किसी कमेटी या पंच ने 2 दिन में अहवाल दे दिया? गवर्नमेंट को नहीं दिया। वो पहले तो पंच नीति बना, वो बनाई है ना कमेटी, उसकी तो कोई टाइम लिमिट भी नहीं बना कि 2 दिन में बनाना है, 3 दिन में बनाना है, ये कुछ नहीं है। हाईकोर्ट ने 2 वीक का 2 वीक टाइम दिया, आप 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, क्या इसमें? तो वही तो मैं हिंदुस्तान की प्रॉब्लम ही वही है। यहाँ पर वक्त ज़्यादा निकल। आपको मालूम है कि इस व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी है, फिर भी उस पर मुकदमा चलता है, 7-8 साल तक मुकदमा चलता है, 15 साल की सज़ा हम उसको दे देते और 8 साल तक तो केस चला उस पर। वो दूसरे 6 साल रहना, उसमें तो 4 साल वो घर पर रहेगा। यही पर है यहाँ। बस ये आंदोलन को पूरे देश में ले जाना, पहले तो आरक्षण के मुद्दे पर सभी को चौंकाना है, जगाना है और इस देश का विकास करना है। बस यही हमारा ध्येय है, क्योंकि देश 30 से 35 साल पीछे चला गया है। हमें महासत्ता बनाना है तो ये करना पड़ेगा। છેલ્લા થોડા સમયમાં પીએમ મોદીએ ગુજરાતમાં કરેલા લોકાર્પણમાં પાટીદાર સમાજના કાર્યક્રમો વધુ હતા. મોદીએ 15 એપ્રિલે ભુજમાં કે પટેલ સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ હોસ્પિટલનું વર્ચ્યુઅલ રીતે ઉદ્ઘાટન કર્યું, જેનું निर्माण પણ એક પાટીદાર સંગઠન શ્રી કચ્છી લેઉવા પટેલ એજ્યુકેશન એન્ડ મેડિકલ ટ્રસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આટકોટ પટેલ સેવા સમાજ દ્વારા કેડી પરવડિયા હોસ્પિટલનું પીએમ મોદીએ લોકાર્પણ પણ કર્યું. આ પાટીદાર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા બનાવવામાં આવેલી આ હોસ્પિટલ છે. इसमें 3 लोग जिम्मेदार है। पहले पुलिस है, दूसरे नंबर गवर्नमेंट और तीसरे नंबर पर कुछ असामाजिक लोग, जो जिस तरह से पूरे पिछले 55 दिनों में शांति तरीके से हमने पूरे गुजरात में रैलियाँ की। सिर्फ एक ही दिन जहाँ पर 20 लाख लोग उमड़ पड़ते हैं और उसी दिन ये होता है ताकि दूसरे दिन अखबार की हेडलाइन ना बने। जनरल डायर की तरह जलियांवाला बाग जो हुआ था उसी प्रकार में जीएमडीसी का ग्राउंड याद आ रहा है। जिस तरह से बच्चों को मारा, महिलाओं को मारा, आरक्षण चाहे तो माँ बेटी को भेज दो, ऐसे वर्ड्स उन लोगों ने निकाले थे। घर में घुसकर मार रहे थे, गाड़ियाँ तोड़ दी, गाड़ियाँ जला दी। पहले तो जीएमडीसी ग्राउंड पर जो भी पुलिस अधिकारी थे उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए इमीडिएटली। दूसरे नंबर पर जहाँ जहाँ पर बच्चों की मौत हुई वहाँ पर जो अधिकारी नहीं, हम अधिकारी को नहीं बोलेंगे, जो कांस्टेबल है, पीआई है, पीएस है, उन लोगों को सस्पेंड कीजिए और भगवान जो शहीद हुए उनकी आत्मा को शांति दे। बस हमारा यही संदेश है। लेकिन पुलिस को हटाना चाहिए, पुलिस को हटा दो। आपने जिस तरह से अल्टीमेटम दिया था 2 किलोमीटर का, क्या किस तरह से आपका उसके बाद अभी गवर्नमेंट में कुछ एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं किया? नहीं, गवर्नमेंट कोई एक्शन ही नहीं ले रही। गवर्नमेंट का लगता मुझे पावर ही नहीं है, कहाँ से बिठा दिया किसी ने, यही नहीं समझ आ रहा। और ख़ास तौर पर कोई जवाब तो होना चाहिए उनके पास, वो जवाब भी नहीं। वो बोल रहे हैं कि हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया लाठीचार्ज के या फिर शूट एंड साइड को, फिर भी पुलिस दे रही है। मतलब पुलिस गुंडागर्दी पर उतर रही है और पुलिस गुंडा है। क्या आगे आपका रणनीति क्या रहेगी? आगे ऑन फ्यूचर किस तरह से प्रोग्राम रहेगा अगर ये प्रोटेस्ट नहीं मान रहे? नहीं, अभी जो कार्यक्रम चलते हैं उसी प्रकार चला रहे हैं और हमने ऐलान किया है कि अगर हमारे बच्चों को 35 लाख का मुआवजा नहीं मिला जो मृत्यु हुई है उनको, तो फिर हम किसान लोगों को बोल देंगे सब्जी, पानी, दूध और जो जीवन चर्या वो गाँव में नहीं आना चाहिए, घर पे रखो, बाहर मत निकलो, हमारा जो हक है उसकी लड़ाई लड़ो, पुलिस वाले को हराओ पहले। फिर से हाँ, वही मूवमेंट चलेगी। हम शांति से बैठेंगे, अगर हम पर हमला करे तो छोड़ेंगे नहीं। ગુજરાતના ચૂંટણી રાજકારણ પર પાટીદાર સમુદાયનો નોંધપાત્ર પ્રભાવ છે. તેઓ રાજ્યની કુલ 6 કરોડથી વધુ વસ્તીના લગભગ 12% છે. એવા ઘણા વિધાનસભા મત વિસ્તારો છે જ્યાં લગભગ 15% વસ્તી પાટીદાર સમુદાયની છે અને તે ચૂંટણીના પરિણામોને સીધી અસર કરે છે. ગુજરાતમાં પાટીદાર સમુદાયને ચૂંટણીના રાજકારણમાં અસરકારક ફંડ મેનેજર પણ ગણવામાં આવે છે. મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર પટેલની ભૂમિમાં ગઈકાલ સાંજથી જે પ્રકારનું વાતાવરણ બન્યું છે, જે રીતે હિંસાનો આશરો લેવામાં આવી રહ્યો છે, આપણે બધા જાણીએ છીએ હિંસાથી ક્યારેય કોઈનું ભલું નથી થવાનું. समाज जीवन में एकता, सौ साथे मळीने चालीने राज्यनो विकास अने विकास द्वारा ज समाजना छेवाड़ाना मानवीनो कल्याण करवानो प्रयास,
એ આપણે નિરંતર કરતા રહ્યા છીએ. મારી સૌ નાગરિક ભાઈઓ બહેનોને વિનંતી છે કે અત્યારે એક જ મંત્ર હોય આપણો, શાંતિ. દરેક સમસ્યાનો ઉકેલ વાતચીત દ્વારા આવતો જ હોય છે. લોકશાહીની મર્યાદાઓનું પાલન આપણે સૌએ કરવું રહ્યું. હું ફરી એકવાર ગુજરાતના સૌ ભાઈઓ બહેનોને શાંતિ રાખવા માટે આગ્રહ કરું છું. હિંસાના માર્ગે જઈને ક્યારેય કશું વળતું નથી. આપણે બધા સાથે મળીને વાતચીત દ્વારા સમસ્યાઓના ઉકેલ લાવીએ અને સાથે મળીને ગુજરાતને જે નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવાનો નિરંતર પ્રયાસ ચાલ્યો છે એમાં પૂરક બનીએ, પોષક બનીએ. એ જ મારી સૌ મારા ગુજરાતના ભાઈઓ બહેનોને આગ્રહપૂર્વક વિનંતી છે. પીએમ મોદીએ કેમ કવાયત કરવી પડી રહી છે? કોંગ્રેસે 2017માં પાટીદારોના સરકાર અને ભાજપ સામેના રોષનો ફાયદો મેળવ્યો હતો. ત્યારે સમુદાયે 2021ની સ્થાનિક સંસ્થાઓની ચૂંટણીમાં આપને સમર્થન આપ્યું હોય તેવું લાગતું હતું. બીજી તરફ મુખ્ય પાટીદાર નેતા, રાજકોટ સ્થિત ઉદ્યોગપતિ અને ખોડલધામ ટ્રસ્ટના ચેરમેન નરેશ પટેલે રાજકારણમાં જોડાવાની યોજના જાહેર કરી છે અને કોંગ્રેસ સાથે વાતચીત કરી રહ્યા છે. જોકે કશું નક્કર બહાર આવ્યું નથી. અલબત્ત આ સમુદાય સાથે સતત જોડાયેલા રહેવાના વડાપ્રધાન પ્રયાસો એટલા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. અત્યાર સુધી બધું સમૂહસૂત્રું ચાલ્યું, પણ હવે આજે રાજકોટ નજીકના આજના સમાજના કાર્યક્રમમાં પીએમ મોદીની હાજરી છતાં પાટીદાર અગ્રણી નરેશ પટેલ હાજર ન રહેતા એક વાત સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છે કે નરેશ પટેલ કંઈક નવું કરવાના મૂડમાં છે. ભાઈઓ બહેનો, પ્રસંગ તો આધ્યાત્મિક છે, પૂજા અર્ચા પુણ્ય કમાવાનો છે, પણ મારે એના આયોજકોને અભિનંદન આપવા છે કે એમણે આખી શક્તિ સમાજની આવતી કાલ માટે એક મજબૂત પાયો નાખવા માટે ખર્ચવાની નક્કી કરી છે. અહીંયા દાનની વર્ષા ચાલી રહી છે, પણ એ દાનની વર્ષામાં કોઈ પુણ્ય કમાવાનો ભાવ નથી, સમાજનું ઋણ ચૂકવવાનો ભાવ છે. કે આ મારો સમાજ છે, મને ઈશ્વરે કંઈ આપ્યું છે, માં ઉમિયાએ કંઈ આપ્યું છે, એ સમાજના ચરણોમાં મારે પાછું ધરવું છે. ભાઈઓ બહેનો, મારો એક વિશ્વાસ છે, હિન્દુસ્તાનમાં જે કોઈ લોકો પ્રગતિ કરવા ઈચ્છતા હોય, વિકાસ કરવા ઈચ્છતા હોય, એ સમાજોએ ગુજરાતના પાટીદાર સમાજે કરેલી વિકાસ યાત્રાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. ઘણું બધું શીખવા મળે એવું છે. નહીં તો 50 વર્ષ પહેલા આ સમાજ માટે શું બોલાતું હતું, કેવી ચર્ચા થતી હતી, 50 જ વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં આપણા વડવાઓએ આપણને એવો દિશા સંકેત કર્યો કે આજે સમગ્ર દેશમાં ગૌરવ અપાવી શકાય એવી આ સમાજ રચના ઊભી થઈ છે, સમાજ શક્તિ ઊભી થઈ છે. અને આપણા વડવાઓએ કઈ વાત પકડી, અનેક મહાપુરુષોને યાદ કરીએ. અમારી બાજુ અમે લગાતાર છગન બાપાને યાદ કરીએ, ડગલે ને પગલે યાદ કરીએ. આજથી 125 વર્ષ પહેલા છગન બાપાએ જે શિક્ષણનો ભેગ લીધો હતો, જેમ ગાયકવાડને બધા યાદ કરે એમ અમારી બાજુ છગન બાપાને યાદ કરે. અને બાળકોને ભણાવવા માટે પોતાનું નાનકડું ઘર હોય, એમાં 4 છોકરા બીજાના લાવીને એ ભણાવવા માટેની વ્યવસ્થા કરતા હોય. મિત્રો, આ શિક્ષણની સાધનાએ સમાજમાં જે જાગૃતિ આણી, એણે આજે સમાજને આ ઊંચાઈએ પહોંચાડ્યો છે. કોઈની કૃપાથી મોટો થયેલો આ સમાજ નથી ભાઈ, આ બળે ઉભો થયેલો સમાજ છે, કાળી મજૂરી કરીને ઉભો થયેલો સમાજ છે.
અને હું તો અમારા અનિલભાઈને વિનંતી કરું, અનિલભાઈ એક યુનિવર્સિટી પણ ચલાવે છે. એ યુનિવર્સિટીમાં પીએચડી કરાવવા માટે બાળકોને કામ કેવું છે, પાટીદાર સમાજની વિકાસ યાત્રા ઉપર પીએચડી. સમાજના ઘણા લોકોને પ્રેરણા મળશે, વૈજ્ઞાનિક રીતે એમાંથી શોધાશે કે કયા સમયમાં કઈ કઈ બાબતોને પ્રાધાન્ય આપ્યું અને એના કારણે સમાજમાં બદલ આવ્યો છે. તો બીજા સમાજોને પણ આગળ વધવો રસ્તો કયો એ શીખવા મળશે. રાજકોટ નજીક આટકોટમાં પાટીદાર સમાજ દ્વારા નિર્માણ કરાયેલી 200 બેડની મિની એમ્સ કહેવાતી મલ્ટી સ્પેશિયાલિસ્ટ હોસ્પિટલનું લોકાર્પણ થયું. એવું સમજો કે આ પ્રસંગની સાથે જ ગુજરાતમાં ચૂંટણીનું રાજકારણ શરૂ થઈ ગયું. હોસ્પિટલનું લોકાર્પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ખુદ ઉપસ્થિત રહીને કર્યું, પણ આ પ્રસંગે નહીં ઉપસ્થિત રહીને પાટીદાર અગ્રણી નરેશ પટેલે અનેક સંકેતો આપી દીધા છે. આ હોસ્પિટલના લોકાર્પણમાં ઉમિયાધામ અને ખોડલધામના અગ્રણીઓને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હોવા છતાં લેઉવા પટેલ સમાજના મોભી નરેશ પટેલે ભાજપથી દૂરી બનાવી રાખી. નરેશ પટેલ કયા પક્ષ સાથે જોડાશે એ હજુ સુધી મુઠ્ઠી બંધ રાખી છે. અલબત્ત એક વાત સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છે કે ભાજપ પ્રત્યે લગાવ હોય અને સમાજના ભવ્ય કાર્યક્રમમાં ખુદ વડાપ્રધાનની ઉપસ્થિતિ હોય ત્યારે સમાજમાં જ અગ્રણી નરેશ પટેલની અનુપસ્થિતિ ખૂબ જ સૂચક છે. ભાજપથી અંતર જાળવી રાખવાનો મતલબ એ જ છે કે કેસરીઓ ધારણ નથી કરવાનું મન હાલ તો બનાવી લીધું છે. भाइयों और बहनों, केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार राष्ट्र सेवा के 8 साल पूरे कर रही है. 8 વર્ષ પહેલા તમે બધા મને વિદાય આપી હતી. પરંતુ તમારો પ્રેમ વધતો જ જાય છે. आज जब गुजरात की धरती पर आया हूं तो मैं सर झुका करके गुजरात के सभी नागरिकों का आदर करना चाहता हूं. आपने मुझे जो संस्कार दिए, आपने मुझे जो शिक्षा दी, आपने जो मुझे समाज के लिए कैसे जीना चाहिए, ये जो बातें सिखाई, उसी की बदौलत गत 8 वर्ष मातृभूमि की सेवा में मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी. ये आप ही के संस्कार है, इस मिट्टी के संस्कार है. पूज्य बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पवित्र धरती के संस्कार है कि 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े. इन वर्षों में हमने गरीब की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र पर चलते हुए हमने देश के विकास को नई गति दी है. इन 8 सालों में हमने पूज्य बापू और सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने के लिए ईमानदार प्रयास किए हैं. पूज्य बापू एक ऐसा भारत चाहते थे
जो हर गरीब, दलित, वंचित, पीड़ित, हमारे आदिवासी भाई बहन, हमारी माताएं बहनें, उन सबको सशक्त करे। जहां स्वच्छता और स्वास्थ्य जीवन पद्धति का हिस्सा बने, जिसका अर्थतंत्र स्वदेशी समाधानों से समर्थ हो। साथियों, 3 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर, 10 करोड़ से अधिक परिवारों को खुले में शौच से मुक्ति, 9 करोड़ से अधिक गरीब बहनों को धुएं से मुक्ति, 2.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन, 6 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से जल, 50 करोड़ से अधिक भारतीयों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है मेरे भाइयों बहनों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि गरीब की गरिमा सुनिश्चित करने के हमारे कमिटमेंट के ये प्रमाण है, प्रमाण साथियों। ગુજરાતની રાજનીતિ ઇલેક્શન મોડ પર છે, ત્યારે હાર્દિક પટેલથી લઈને નરેશ પટેલની ચર્ચાઓ થઈ રહી છે। બીજી તરફ નરેન્દ્ર મોદીએ 2 દિવસના પ્રવાસે ગુજરાત આવ્યા છે। અમિત શાહ પણ ગુજરાતમાં જ છે। બંનેના અનેક કાર્યક્રમોમાં આ કાર્યક્રમ ખાસ ધ્યાન ખેંચી રહ્યો છે, કારણ કે તેના કેન્દ્રમાં પાટીદાર સમાજ છે। ભલે ભાજપ એવું કહેતું હોય કે લોક કલ્યાણનો કાર્યક્રમ છે, પણ રાજકીય પંડિતો એવું માને છે કે આ કાર્યક્રમ થકી નરેન્દ્ર મોદી સૌરાષ્ટ્રના લોકોને અને ખાસ કરીને ભાજપ પાટીદાર સમાજને આવનારી ચૂંટણી માટે રીઝવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। ગુજરાતમાં સવારે અત્યારથી મોટો સવાલ એ છે કે પાટીદારો કોની તરફ ઢળશે। ગુજરાતમાં 2017ની ચૂંટણી પછીની પાટીદારોનું મહત્વ ખૂબ જ વધી ગયું છે। ભાજપને એનો પરચો 2017માં મળી ગયો હતો। પાટીદાર સમાજની વાત કરીએ તો હાલમાં ગુજરાતમાં લગભગ 12% વસ્તી પાટીદારની છે। રાજ્યમાં આદિવાસી વસ્તી લગભગ 15.5% છે, જે પાટીદારો કરતાં ઓછું છે। પરંતુ પાટીદારો રાજ્યમાં સૌથી વધુ સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય રીતે મજબૂત ગણાય છે। 2017ની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પાટીદાર સમુદાય પાસે કોંગ્રેસ અને ભાજપ બંને સહિત 51 ધારાસભ્યો હતા, જે કોઈ પણ સમુદાય માટે મોટી વાત છે। ગુજરાતમાં ચૂંટણીને ગણીને 6 મહિનાનો સમય બાકી છે, ત્યારે મડાગાંઠ એવી ઊભી થઈ ગઈ છે કે પાટીદારો કઈ તરફ વળશે એ કહેવું મુશ્કેલ છે। भाइयों और बहनों, गरीबों की सरकार होती है तो कैसे उसकी सेवा करती है, कैसे उसे सशक्त करने के लिए काम करती है, ये आज पूरा देश देख रहा है। 100 साल के सबसे बड़े संकट काल में, कोरोना महामारी के इस समय में भी देश ने यह लगातार अनुभव किया है। महामारी शुरू हुई तो गरीब के सामने खाने पीने की समस्या हुई, तो हमने देश के अन्न के भंडार देशवासियों के लिए खोल दिए। हमारी माताओं बहनों को सम्मान से जीने के लिए जनधन बैंक खाते में सीधे पैसे जमा किए, किसानों और मजदूरों के बैंक खाते में पैसे जमा किए। हमने मुफ्त गैस सिलेंडरों की भी व्यवस्था की, ताकि गरीब के घर की रसोई चलती रहे, उसका घर का चूल्हा कभी बुझ न पाए। जब इलाज की चुनौती बढ़ी तो हमने टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट की सुविधाओं को गरीब के लिए सुलभ कर दिया। जब वैक्सीन आई तो हमने ये सुनिश्चित किया
कि हर भारतीय को वैक्सीन लगे, मुफ्त लगे। તમારા બધાના વેક્સિન લાગ્યા છે ને? ટીકાકરણ થઈ ગયું છે ને? કોઈને કાણી પાઈ આપવી પડી છે? 1 રૂપિયો ખર્ચવો પડ્યો છે? भाइयों बहनों, एक तरफ कोरोना का ये विकट समय, वैश्विक महामारी, और आजकल तो आप देख रहे हैं युद्ध भी चल रहा है। टीवी पर आधा समय युद्ध की खबरें हर किसी को चिंतित करती है। इन परिस्थितियों में भी हमने निरंतर प्रयास किया कि हमारे गरीब भाई बहन को, हमारे मिडिल क्लास को, मध्यम वर्ग के भाई बहनों को मुश्किल का सामना करना न पड़े। अब हमारी सरकार सुविधाओं को 100% नागरिकों तक पहुंचाने के लिए अभियान चला रही है। जो जिस बात का हकदार है उसे उसका हक मिलना चाहिए। जब हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंचने का लक्ष्य होता है तो भेदभाव भी खत्म होता है, भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी नहीं रहती, न भाई भतीजावाद रहता है, न जात पात का भेद रहता है। इसलिए हमारी सरकार मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को सैचुरेशन तक, 100% तक पहुंचाने में जी जान से जुटी हुई है। राज्य सरकारों को भी हम लगातार इस काम के लिए प्रेरित कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। हमारा ये प्रयास देश के गरीब को, देश के मध्यम वर्ग को सशक्त करेगा, उनका जीवन और आसान बनाएगा। 2017માં પાટીદાર અનામત આંદોલન પછીના એ સમયમાં 150 સીટનો ટાર્ગેટ લઈને ચાલતા ભાજપને પૂરી 100 સીટ પણ મળી નહોતી। ભાજપના ચાણક્ય પણ એ સમજી શક્યા નહોતા। તેની પાછળ પાટીદાર સમુદાયની ભાજપથી નારાજગીને માનવામાં આવે છે। આ વખતે પાટીદારો માટે એક તરફ ભાજપ છે તો બીજી બાજુ કોંગ્રેસ। જો કે હાર્દિક પટેલે હાલ કોંગ્રેસ છોડી દીધી છે। ત્રીજા વિકલ્પ તરીકે આમ આદમી પાર્ટી પણ આ વખતે મેદાનમાં છે। રાજકીય અને આર્થિક રીતે રાજ્યમાં આગળ પાટીદારોને પોતાની સાથે રાખવા તમામ રાજકીય પક્ષોનું એડી ચોટીનું જોર લગાવી દીધું છે। જો કે હાલ ભાજપ સૌથી આગળ જોવા મળી રહ્યો છે। એની પાછળનું સજ્જડ કારણ પણ છે। પાટીદારોનો વર્ષોનો ઇતિહાસ રહ્યો છે કે તેઓ જે પક્ષ સાથે રહ્યા છે તે ચૂંટણી જીતે છે। દેશના વડાપ્રધાન જ્યારે કોઈ એક સમુદાયના કાર્યક્રમમાં આવે ત્યારે સમજી લેવાનું હોય કે એ સમુદાયના લોકોમાં એક અલગ મેસેજ જશે। આજકાલ ગુજરાતનું રાજકારણ માત્ર પાટીદારોની આસપાસ જ ફરે છે। હાર્દિક પટેલ હોય કે નરેશ પટેલ રાજકીય પક્ષો પર પાટીદારોને મહત્વ આપવાના પ્રયાસમાં અન્ય સમાજની અવગણના કરી રહ્યા છે। બધાને એવું લાગે છે કે પાટીદારોને નહીં સાચવીએ તો ભારે પડશે। ભાજપ તો પાટીદારોથી સૌથી વધુ ડરે છે। ઉદાહરણ અનેક છે। જ્યારે ખોડલધામના ચેરમેન અને અગ્રણી નરેશ પટેલે એટલું જ કહ્યું કે રાજ્યમાં મુખ્યમંત્રી તો પાટીદાર સમાજમાંથી જ હોવા જોઈએ। ભાજપ હાઈકમાન્ડે રાતોરાત આખી સરકાર બદલી નાખી અને પાટીદાર મુખ્યમંત્રી સાથે નવી સરકારને ગુજરાતમાં સત્તા સ્થાને આરૂઢ કરી દીધી હતી। આજ તો પાટીદાર પાવર છે। અત્યાર સ્થિતિ એવી છે કે હાર્દિક પટેલ કોંગ્રેસ છોડીને બેઠા છે। નરેશ પટેલ કહેતા નથી કે કઈ પાર્ટીમાં જવા માંગે છે। આ માહોલ વચ્ચે પાટીદાર સમાજમાં પણ અસમંજસતાની સ્થિતિ છે। હાર્દિક પટેલ ભાજપના વારંવાર વખાણ કરીને સમાજને એવો મેસેજ આપી રહ્યા છે કે તેઓ ભાજપ તરફ ઢાળવા માંગે છે, પણ હાર્દિક રાહ જોઈ રહ્યા છે। નરેશ પટેલની એ દરમિયાન ભાજપે પાટીદારોને રીઝવવા તૈયારી આરંભી દીધી છે। તો નરેશ પટેલ અને હાર્દિક પટેલ સસ્પેન્સ બનાવવામાં રહી જશે તો મોદી ગુજરાતમાં ફરી વળશે એ નક્કી છે અને આ સસ્પેન્સનો ફાયદો ઉઠાવી પણ લેશે। કે ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆતમાં બસ આટલું જ। જોતા રહો આપણી આસપાસ, સમયની આરપાર। નમસ્કાર।